नमस्कार मु आपणका प्रिय चाषी भाई गगन आज सर गोटे इम्पोर्टाट जिनस आपण समस्त सबू चाषी गोटे इम्पोर्टाट जिनस जोटा कि आपण मैंने निहाती भाव में देखा आवश्यक शुणा आवश्यक जोटा प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक छतु चाषी को निहाती भाव में साहाय्य करिवो। जड़े गोटे बहुत दूर मो पाखक फोन करते से भाईंकर परिचयटा आपण वीडियो रे सुनिबे आउ से फोन करते से फोन रो कॉल रेकर्डटा को आपण पाखरे रखा चाहूँगी। से चाषी केमिति भाव में प्रश्न करिसेंती बहुत गुड़ाए प्रश्न को से एकाथरक लेखिकी रखी गोटी गोटी करी पचारिचंती से प्रश्न सबू प्रश्नर उत्तर से पाइबा चेष्टा करिसेंती। से भिडियोटा को आज्ञा देखा किंतु आज्ञा से मन रखु से भिडियोटा देखि सारा पर आपण मानक जहाँ को किछिरा भी प्रश्न आसे मत निहाती भाव में प्रश्न पचारे आउ जदि से भिडियोटा आपन को भल लगे निहाती भाव में मत कमेंट माध्यम जनइबे। ठीक अच्छे आसतु देखा से भिडियो कौन थिला आउ जो माने भी सब्सक्राइब करना आउ बेल बटन को दबे ना निहाती भाव में दबातु कहीं एमती आज्ञा उपकृत होता भिडियो निजर कार्य सफल करुवा भिडियो जाक निहाती भाव में आपंकर कार्य लगे प्रति ध्यान देवे सबू भिडियो आपण पाखक जीव से साहाଯ୍यर हाथ बढ़े आज्ञा मुझे साहाଯ୍य करी निहाती भाव में आपड़ जिते दूर था ना कहीं। ठीक अच्छे ताहले चलतु ए भिडियोटा को आमर ई फोन कॉलटा को निहाती भाव में शुणा। ठीक अच्छे कोट कहते आज्ञा देवगढ़ जिल्लारू नाटा कौन कहले गुरुचरण नायक। अच्छा कौन पचार चाहूँ पचारतु आज्ञा मु पचार चाहूँगी 20-25 प्रश्न मु लेखिक रखी। हाँ तो आज्ञा टांकी रू केते बेले पानी छाड़िबा टांकी रू पानी छाड़िबे सकाळ 5 भोर 5 आज्ञा। अच्छा छती केते बेले तोड़िबा छती तोड़िबे सकाळ 5 आज्ञा। प्रथमे पानी टांकी रू छाड़िबे तापर छती तोड़िया जिबे आज्ञा। नोडा केते बेले बतरेबा संध्या 5टा संध्या 5 आज्ञा। पुराना बेड फिंगिबा 17 दिन रे पुराना बेड फिंगाड़िबे फोपाड़िबे 17 दिन पर जदि 17 दिन रु अधिका रखी दियंती फंगस आरंभ हो जिवो। ओहो देखिबा दरकार नै। हां आउ कोन पचरथिले आज्ञा बेड को फिंगिबा परे ताको केमती शोधन हां करबा सुनतु आज्ञा क्षमा करिवे विशोधनटा मु मोरो फोन माध्यम रे कहि परिबिनी तेणु आपण भेट होंतु भेटरे कहि परिबी काहे ना एई मेडिसिन गुडा को इलीगल जिंस मु कहिबिनी फोन माध्यम रे। ओके आज्ञा। अच्छा सारा दिन रे केते थरो बेड रे पानी स्प्रे करबा हां बेड रे बेड पकेइलाठू पकेइबाठू बेड रे छती तोड़िबा पर्यंत आज्ञा पानी दिया जिवो नाही नाही। जो दिन छती तोड़िबे से दिन जरी को हेड ऊपर को टेकिबे पानी देबे तापरे छती तोड़िबे मार्केट को जिबे मार्केट रो आसी साला परे पानी देबे तार आधा घंटा परे जरी घोड़ेबे। आज्ञा ओके छती तोड़िबार केते समय परे पानी स्प्रे करबा 30 मिनिट परे। हां ना ना बाजार रो आसला परे छती तोळिकरी मार्केट को जाईकरी आसी साला परे पानी देबे 2-3 घंटा जहा समय मिलला हां जहा लागिवो पानी देबार आधा घंटा परे जरी घोड़ेबे। अच्छा अच्छा बेड केबे केते बेले पकेबा संध्या बेले बेड पकेबे आज्ञा माने बेड पकेबा टाइम होची सकाळ 10 टा रु 12 टा। अरे बाप रे सकाळ 10टा सकाळ 10 टा रु 12 टा 10टा रु 12टा 12 टा बेले फार्म रे बेड पका शेष होइतिबा आवश्यक। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अच्छा खरा दिन नेट रे केते थरो पानी स्प्रे करबा खरा दिने आपनकर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रति आधा घंटा के थरे चेक करिवे आज्ञा। से भितरे आपनकर जो समय रे अभाव रहिबो ह्यूमिडिटी 60 रु कम रहिबो निहाती भाव में पानी स्प्रे करिवे आउ टेम्परेचर जदि बढ़ी जाए ताहले पानी स्प्रे करिवे नेट रे। अच्छा सेटा दिन को 2 थर भी हेई पारे 3 थर भी हेई पारे हां हेई पारे किंतु आज्ञा किंतु दुईटा परे केबे भी पानी स्प्रे करिवे नाही दिन बेला 2टा परे नाही दुईटा परे केबे भी माटी ऊपरे पानी देबे नाही। आज्ञा नेट रे नेट रे देई पारंदी जोटा कि नेट रे जदि देबे
ଯେମିତି ତଳକୁ ପାଣି ନ ଖସେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭାରି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରି ପାଣି ଦେବେ 2ଟା ଭିତରେ ଦେବେ, ନଚେତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାଇସିଲିୟମ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଓହୋ 2ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଆଉ ପାଣି ପଡିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯାହା କଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଖରାଦିନେ ନେଟରେ କେତେଥର ପାଣି ଦେବା ଏଇଟା 2ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ, ମାଟିରେ ପାଣି ପଡିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ 2ଟା ଆଉ ପରେ ନେଟରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାଟିରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନେଟରେ ଦେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହଁ, ହାଲକା। ହାଲକା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 9 ଦିନରେ ଜରି ଖୋଲିବା সময়ଟା ଆଜ୍ଞା 9 ଦିନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜରି ଖୋଲିବେ ସେଇ ସମୟଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛତି ତୋଳି ମାର୍କେଟ ଯିବେ, ହଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଛତି ତୋଳିଥିବା ବେଡରେ ପାଣି ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ପିନ୍ ଆସୁଥିବା ବେଡରୁ ଜରି କାଢିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାଇ ଟାଙ୍କିରୁ ନଡା କାଢିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଟିଫିନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଟିଫିନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବେଡରେ ପାଣି ଦେଇଥିବେ ଛତି ବେଡରେ ତାକୁ ଘୋଡେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନଡାକୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପିନ୍ ଆସିଥିବ ସେଇଠି ପାଣି ଦେବା ପାଣି ନାଇଁ ପିନ୍ ଆସିଥିବ ଯୋଉଟା ସେଟା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ପିନ୍ ଆସିଥିବା ଜରିରୁ 9 ଦିନ ପରେ ଜରି କାଢିବା, ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଛତି ବେପାର କରି ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛତିରେ ପାଣି ଦେବେ, ଯୋଉ ଛତି ତୋଳିଥିବା ବେଡରେ ପାଣି ଦେବେ, ହଁ ହଁ ତା ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ପିନ୍ ଆସିଥିବା ଜରିଟାକୁ କାଢିକି ଶୁଖେଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଘୋଡେଇବା? ସେଇଟା ଘୋଡେଇବା ତାର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାର ବି ଟାଇମ ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରିଲେ କହିବି। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ? କାରଣ 7ଟା ଅଧେରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ହଁ ଫାର୍ମକୁ 7ଟା ଅଧେରେ ଆସିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଟାଙ୍କିରେ ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଆଜ୍ଞା ପିଏଚ୍ ମାପିବା ନା ଚୂନ ଦେଲା ପରେ ପିଏଚ୍ ମାପିବା? ଚୂନକୁ pH କୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ଫାର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ପାଣିର pH ଟାର ମାନ ଚେକ୍ କରିବେ। ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେକ୍ କରିବା ନା ଦିନଟେ ଚେକ୍ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଚଳିବ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଫାର୍ମ କରିବାର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚେକ୍ କରିବେ, ହଁ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପାଣିର ପିଏଚ୍ ସେଇଟା ପାଣିର ହିଁ pH ରହିବ। ଚେକ୍ କରିବାକୁ। କୋଉ ଦିନ ଆଉଥରେ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝଡ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପାଣିର ମାନଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାୱାରର ମାନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉଥରେ ଝଡ ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପାଣିଟା 7-8 ରହିବା କଥା ହଁ ଆଉ ଚୂନ ଦେଲା ପରେ 10-11 ହଁ 7-8 ବୋଲି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାର ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 6.5ରୁ 8.5, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହଁ ଯଦି 6.5 8.5 ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା 6ରୁ ଯଦି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ପାଣିରେ ଏସିଡିଟି ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଯଦି ଆମର 8.5ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଣିର ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ମାନକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚୂନକୁ ଆଉ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ପଥର ଚୂନ ହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା 100ଟା ନଡାରେ ନାଇଁ ସେମିତି କହିହବନି। ଆପଣଙ୍କର pH ର ମାନ ମତେ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲାବୋରେଟୋରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୋର 7 ଅଛି pH, ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗ୍ରାମ ଚୂନ ୟୁଜ କଲେ ମୋର pH ର ମାନଟା 9ରୁ 10 ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଦେବେ। ନାଇଁ ତ କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ସେ କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 10ଟି ବେଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଚୂନ ଦେବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, 10ଟା ବେଡ୍ ପାଇଁ 550 ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 550 ଆଜ୍ଞା 10ଟି ବେଡ୍ ପାଇଁ 550 ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚୂନ ବେବିଷ୍ଟିନ୍ ଦେଇଦେବା। ନିହାତି ଭାବରେ। ଚୂନ ବେବିଷ୍ଟିନ୍ ଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନଡାକୁ ବତୁରେଇବା। ହଁ, ଚୂନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ, ନଡା ବତୁରେଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଚୂନକୁ କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବତୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ସିଲଭର ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସିଲଭର ବି ଚଳିବ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ସିଲଭର ବି ଖାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବି ତରଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଚୂନଟା ହିଟ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ଟା କେତେ ଥର ଖୋଲିବା ଆଜ୍ଞା ସାରା ଦିନରେ ଆଉ সময়ଟା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ହଉଛି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ
ହଁ ପ୍ରଥମେ ନେଟ୍ ଟେକିବେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ କି ଜରି କାଢିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଟେକିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଡେ ନେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପଡିଥିବ ସିଆଡେ ଟେକିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମକୁ ଦେଖି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ କୋଉ ସାଇଡ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ପବନର ପ୍ରେସର କେମିତି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପବନର ହାୱା କୋପଟେ ଦିଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗତି କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ଓସାର କେତେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା କେତେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କେତେ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ନେଟ୍ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ଟେକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟେ ରହିବା ପାଇଁ ହଁ ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ। ଓହୋ ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ସେଟା ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ କହିଲେ ନାଇଁ। ନେଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କହିବେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ଟେକିବେ କି ଦିନ ସାରା ଟେକିବେ କି ହୋ କେତେ ହୋ ଫୁଟ ଟେକିବେ, କୋଉ ଓ ଜାଗାରେ ଟେକିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଜଣେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ମେସିନ ପୁଆଳ ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇବା? ମେସିନର ପୁଆଲଟା ଆଜ୍ଞା ନା ନଡା? ପୁଆଳଟା ଆଜ୍ଞା ନଡା ହଁ, ନାହିଁ। ଯଦି ମେସିନର ପୁଆଲଟା ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା ପୁଆଲକୁ ସଦାବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବତୁରେଇବେ ନାହିଁ। ଓ 6 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ। ଯଦି ପୁରୁଣା ନଡା ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ବତୁରେଇ ପାରିବେ। ଓହୋ ଆଉ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗରମ ଏଇ ଏବେ ଯୋଉଟା ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ? ପୁଆଲଟାକୁ ଏଇଟା ନଡା କାଟିକି ପକେଇବି ଚାଷ ନଡା ହେଇଛି ଓ 5-6 ନୂଆ ଜାଗା। ନୂଆ ନୂଆ ନଡାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନଡା ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 120 ଦିନ ଗଦାରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ପଦାରେ ଖୋଲାରେ ରଖିଥିଲେ 120 ଦିନରୁ ଆପଣ 300 ଦିନ ରଖିଲେ ବି ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ। ଓ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ଯଦି ଗଦା ମାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 120 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଗଦା ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ହେଇସାରିଥିବ। ଓହୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ପଚାରିବାର ଆଜ୍ଞା କାରଣଟା ହେଲା ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ। ଓକେ ମୁଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ମନରେ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଯେ କରିବି ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି। ଓକେ ତ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯାଏ ସେ ଚାଷ ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଫାର୍ମ ନାହିଁ। ଓକେ କେହି ବି କ୍ଷତି ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଅଛି ଯଦି ଲାଗି ପଡିବି ହଁ, ଆଉ ନହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଟା ତ ଜାଣିଲି, ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ବାର ବାର ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେମିତି ବି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଛତୁ ଚାଷ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଯେ ଛତୁ ଚାଷରେ ଲସ୍ ହୋଇଯାଏ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାର ପାଇଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଛତୁ ଚାଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫାର୍ମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡାକିବି ଆଉ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି ମତେ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ହୁଏତ ମୋର ଦୂର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ହଁ ପାଖ ହେଇପାରେ, ଯେତେ ଦୂର ହଉ ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ବୋଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଯଦି କିଏ ବି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ, ସେ ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ପାଖରେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାରକୁଟ ବୋଲି ଆମର একটা ବ୍ଲକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଜଣେ ବଡ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା 70-80ଟା ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଲ ଆଜ୍ଞା ଛତି ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 8-10 ଦିନ କାମ କଲି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା 8-ରୁ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ ବାହାରୁଥିଲା। କେତେ ବେଡରୁ? 70-80ଟା ବେଡରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କଣ କରିବା ବନ୍ଦ ହଁ, ରଖିବା ନା କଣ, ସେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 17 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଜ୍ଞା
ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବେଶୀ ଡର। ବେଶୀ 17 ବର୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 17 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ 17 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ ହଁ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ହଁ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ହଁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ରହିବା ହଁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବଡ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ହବ 3-4 ଏକର ହଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ତଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ଇଏ ଘର ବନେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ତ ସେଟା ଭଲ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହୁଏ। 70-80 କିଲୋ କୁଇଣ୍ଟାଲ କ୍ଷତି ବାହାରି ପଡେ। ହଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲେ ଭାଇ କଣ କରିବୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବି କ୍ଷତି ଫୁଟୁ ନାହିଁ ଏତେ ଲସ୍ ଠିକ ଅଛି। ହଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫୋନର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ହଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦବ ଯେ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜବାବ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ଚାଷ କେବେ ବି ଓଡିଶାରୁ ନ ହଟୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଯେତିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଛତୁ ଚାଷରୁ। ହଁ ସମସ୍ତେ ହାରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେଟା ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ। ହଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି କିଛିଟା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାରାଜ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ଅସଲ ଅଛି। କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅସଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ନା ମୋ କୋଉଟା? ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଫୋନ କରିବେ ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ କଲ୍ କରିବେ। ହଉ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସେବାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍। ହଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ହଉ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଏଥର ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନମସ୍କାର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ କଲ୍ଟାକୁ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ କାମଟା ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଷୀମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କଲା ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରା ସମୟର ପୁରା ଟାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳା ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁନି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀକୁ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।